नमस्कार चिटकी बड़ खबर को स्वागत करछि मु वंदना। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। हुतु हुतु होई जळीगला खलीपत्र गोदाम कंधमाल महिला खली समवाय समिति रे भयावह अग्निकांड जळी पोड़ी पाउंस होईगला 20 लाख रु ऊर्ध्व टंकार सामग्री। कटक आरपीएफ कर्मचारी देखाइले मानविकता ऑपरेशन मातृशक्ति रे राजाराणी एक्सप्रेस रो साधारण बगिरे यात्रा करुवा प्रसूति को कले सहायता। चारिआडू छुटुची प्रशंसार सुआ। रायगड़ा कल्याण सिंहपुर भिड़ हिंसा घटना देवदूत साजिथिले बलराम शह शह हिंसाकारी मध्यरु युवती को छड़ाई आनिथिले। निज वस्त्र दे युवती लज्जा रक्षा करथिले। खनि मंत्री विभूति जेना पुत्र विश्वजित नारे मामला। छात्री को प्रेम पत्रारणा पर हत्या अभियोग। गोलंथरा घरोई कॉलेज हॉस्टेल मिला सन्देहजनक मृतदेह। आत्महत्यार रूप देवाकू चेष्टा कर जाउथिबा अभियोग आनिले मृत युवती मामू। गाँव में पागल कुकुर आतंक। कुकुर कामुड़े 2 गुरुतर 5 आहत। अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक कर्णपाल गाँव में आतंक। तुरंत पागल कुकुर को धरिबाकू दाबी। रायगड़ा घटना को नहीं रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करने को डीजीपी निर्देश। सीएडब्ल्यू को निर्देश देइछंती डीजीपी। आसंता काली रेड फ्लैग मामला रुजु करिवो सीएडब्ल्यू। चालुथिला एम्बुलेंस बाहरी गला टायर नट। अल्पके बर्तीगले प्रसूति और नवजातक। एभली घटना देखा मिली मयूरभंज उदला गोड़ियामठ निकटरे। कप्तिपदा थाना नछीपुर अंचल जड़े गर्भवती को प्रसव जंत्रणा हेबारु तांको मेडिकल नेबापाई 108 आम्बुलांस को डका जायथिला। हेले आम्बुलांस पहुंचीबा पूर्वरु घरे महिला जनक प्रसव करथिले। तेबे आम्बुलांस आसीबा परे नवजातक एवं प्रसूति महिला को आम्बुलांस रे उदला मेडिकल नेबा बेले उदला गोड़ियामठ निकटरे आम्बुलांस पछ चकर समस्त नट खोली जाई टायरटी गाड़ी अल्प बाहरी जाइथिला। चालक यह जानिपारी गाड़ी रास्ता कड़े अटकाई देथिले। फल बड़ दुर्घटना समस्ते बर्ती जाइथिले। गाड़ी फास्ट टाइम जाइए सेठी पहुँचला बेले पंक्चर हो गला तो गाड़ी चका चेंज करागला। पुणी पेसेंट भी तार डेलीवरी माने टाइम है आसला ना। तापरे पहुँचला पर गाड़ी पहुँची डेलीवरी भी हो जाइए। तापरे मो पेसेंट को धरिकी आसुले हॉस्पिटल यही मुद्रा बंध पाखर तो एमती खराब है। जो से हंसटा पारे आसला बेलू तो नट गुड़ा बाहरी गला तो साइड देखली जो नटटा बाहरी गला तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे गाड़ीटा को साइड लगेली। एटा नछीपुर उदला एसडी गाड़ी से 15-20 मिनट पाखापाखि हम। टायर कंडीशन से स्टेपिंग लगी जोड़ा चेंज कराइला पंक्चर होता पेसेंट घर पाखे तो से चेंज करके स्टेपिंग लगी। हुतु हुतु होई जळीगला खलीपत्र गोदाम। कंधमाल महिला खली समवाय समिति रे भयावह अग्निकांड घटिछि। जळीपोड़ी नष्ट होईगला 20 लाख रु ऊर्ध्व टंकार सामग्री। कंधमाल जिला बालीगुड़ा कृषि विभाग कार्यालय निकटरे थिबा महिला खली समवाय समिति रे विलंबित रात्रि अग्निकांड घटिथिबा जणा पड़िछि। परे एने अग्निशम बाहिनी को खबर दियाजिबा परे घटनास्थल रे पहुंची निया लिभाइथिले। गोदाम घरे खली समेत कुकुड़ा खाद्य हलदी आदि अनेक सामग्री महजूद रहिथिला। एही सबु जिनिस अग्निकांड रे जळी पोड़ी पाउंस हो जाइछि। कटक आरपीएफ कर्मचारी देखाइले मानविकता। ऑपरेशन मातृशक्ति अनुଯାयी राजाराणी एक्सप्रेस रो साधारण बगिरे यात्रा करुवा प्रसूति को देले सहायता। तेज प्लाटफर्म रे गोटे संतान को जन्म देबा परे आम्बुलांस रे हॉस्पिटल को नेबा बेले आउ गोटे संतान को जन्म देथिले महिला। सूचना अनुसार घटना नहीं खबर पाइबा परे कटक रेलबाई कर्मचारी सतर्क होई पड़िथिले। राजाराणी एक्सप्रेस सकाळ 6:53 समय प्लाटफर्म नंबर 3 रे पहुंचीबा परे तुरंत प्रसूति को प्लाटफर्म को आनिथिले। सेतबेलକୁ प्रसूति गोटे संतान प्रसव कर सारिथिले। तथापि असह्य जंत्रणा हेबारु लाउड स्पीकर जोगे ट्रेन ने यात्रा करुवा कई चिकित्सक सहायता लोड़ा जाइथिला। ट्रेन ने थिबा जड़े फार्मासिस्ट प्रसूति निकट को जाई प्राथमिक चिकित्सा करथिले। तेबे जांला थिबारु प्रसव जनित जंत्रणा बढ़िथिला। आम्बुलांस रे ही महिला जनक आउ एक संतान को जन्म देथिले। कल्याण सिंहपुर भिड़ हिंसा घटना रे देवदूत साजिथिले स्थानीय युवक बलराम बाग। शह शह हिंसाकारी भितर युवती को छड़े आनिबा सह विवस्त्र युवती को निजर वस्त्र दे तांकर लज्जा निवारण करथिले। जहांको पई रायगड़ा लज्जारू रक्षा पाई जाइथिला। से दिनर से घटना केमिति थिला सेही देवदूत बलराम बाग सह कथा होइछंती आम रायगड़ा प्रतिनिधि स्मृति रंजन महांती। सामान्य एक गुजब आ गुजब को नहीं कि भिड़ हिंसा घटना
କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଭିଡ଼ ହିଂସ ଘଟଣା। ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ନରପିଶାଚ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଝୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ନରପିଶାଚ। ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କର, ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଅ। ଏହି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦେବଦୂତ ସାଜି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ଶହ ଶହ ନରପିଶାଚଙ୍କ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିବା ସହ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦେବଦୂତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ସେ ଦେବଦୂତ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବଳରାମ ବାଗ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେବଦୂତ ବଳରାମ ବାଗ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବଳରାମ ବାଗ, ଘର ଭାଲେରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାରସାଲି, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍, ଆମର ଗାଁର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଯାଇକିରି ଢାବାକୁ ଯାଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଇବା ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଖାଇବା ସାମାନ ନେଇକି ଆସିବା ସମୟରେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଶୁଭାଗଲା। ହୋ ହାଲ୍ଲା ଶୁଭାଗଲାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ବାଇକ୍ ସାଇଡରେ ରଖିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଘେରିକି ପୁରା ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତାର କପଡ଼ା ଉପଡ଼ା ସବୁ ଚିରାଚୁରି କରିକି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ବଞ୍ଚଉଥିଲା, ଘେରିକି ରଖିଥିଲା। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ତୁରନ୍ତ ଦେଲି, ମୋବାଇଲ ଧରି ଭିଜୁଆଲ କରେ, ମୁଁ ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛି। ସେଠି ପୋଲିସ PCR ବି ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିଲେ। IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଳ୍ପନା ବେହେରା ବି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ବି ଲେଡ଼ିସ୍ ଲୋକ, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ଯାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଘୋଡ଼େଇକିନା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଧରି ପଳେଇ ଆସିକି PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚଢ଼େଇଲି। PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚଢ଼େଇଲା ପରେ ବି ପବ୍ଲିକ ପୁରା PCR ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ PCR ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବୁ ଯାହା ହେବ ପରେ ଦେଖାଯିବା, ଗାଡ଼ି ଝିକା ବୋଲିକି ଝିକେଇକି ନେଇଗଲୁ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ନେଲି। ଥାନାରେ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଗସ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ଜଏନ୍ କଲି ସାର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା? କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାଚୋର ଗୁଜବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସାର୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ପିଲା ଚୋର ନାହାନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପୁଅ ଜବ୍ କର, ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ହେଉଛି ଆମର ଥୁଆମୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ସହାୟତାରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବାଟ ବଣା ହେଇକି କେସିଂପୁର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଲୋକକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ଧରିଥିଲେ, ସ୍କୁଟି ଆଗ ପଛ। ତ ସେଟା ପିଲାକୁ ଲୋଡ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ବୋଲି ଲୋକକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା, ତ ଲୋକ ଫିଚା କରି ଘୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ନରପିଶାଚ ବେଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ସେ ଯୁବତୀ ଜଣ କ'ଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ଯୁବତୀ ଜଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ, ମାର ନାହିଁ, ମାର ନାହିଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସାର୍। ତ ସେଠି ବି ମୁଁ କହିଲି ମରିଯିବ ମାରନି, ମରିଯିବ ମାରନି, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନଉନ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନଉନ, PCR ଅଛି, ମାରନି ବୋଲିକି ବି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍। ଫେର ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହସ ଜୁଟେଇଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲି ସାର୍ ଝିଅ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯୁବତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଦେହରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବି ନଥିଲା ସାର୍, ପୁରା ଉଳଙ୍ଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଜଣେ ତାୱାଲ ଦେଇକି ଫଟକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ତାୱାଲ ଖାନ୍ଦର ତାୱାଲ ମାଗିକି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ନେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି। PCR ଭିତରେ ମୋର ଟି ସାର୍ଟ କାଢ଼ିକିନା ଦେଇଦେଲି, ବ୍ଲାକ୍ର ଟି ସାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ଯୁବକ, ସେ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନରସଂହାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ଭୟ କଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ସାର୍, ଭୟ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିହବ ସାର୍। ଯେମିତି କରିବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ବାଲି ଅନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ? ସାର୍ ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଆସିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରକୁ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଏରିଆରୁ ସିଆଡ଼ରୁ ସବୁ ଲୋକ ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବଦନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର। କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଯୁବତୀକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଲେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏ ନରସଂହାର, ଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଏ କରି ଜାରି ରଖିଥିଲେ? କେତେ ସମୟ ଧରି ଏ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା? ସାର୍ ମାଡ଼ଟା ପ୍ରବଳ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଝିଅକୁ।
ନହେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସାର୍। ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଠି ଦେବଦୂତ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋର ଥ୍ରୋରୁ। ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ, ଖାଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲି ସାର୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନରସଂହାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିକିରି ଗୋଟେ ତାର ଝୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ କେହି ବି ଜଣେ ସେଠି ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଗଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଡାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ବୁଝିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବେ। ଆଇନକୁ କାହିଁକି ବେକାର ହାତକୁ ନେବେ? ପଚାରିବେ, ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଚାରିକିରି ପୋଲିସକୁ PCR ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ କାମ କରିକି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଦନାମ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଝିଅକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ବି ମଝିରେ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇକି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସେ ବୋଲି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ସାର୍। ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ, କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼େ ଭିଜୁଆଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼େ ଗଲା ଟାଇମରେ ପଛପଟ ମୋତେ ବି ବିଦା ଗଳଟା ବାଜୁଛି। ଇଏ ହଉଥିଲେ ସେଇ ଦେବଦୂତ ବଳରାମ ବାଗ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ହଜାର ନରପିଶାଚଙ୍କ କବଳରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ବିବସ୍ତ୍ର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ନାଁରେ ମାମଲା। ଗୋଳନ୍ଥରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦଫା ଲାଗିଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ ଦଫା 108ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ମାମୁଁ। ଶନିବାର ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଳନ୍ଥରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଯୁବତୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ପୁତୁରା ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। BCA ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଝିଅ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତଦେହକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ପୁତୁରା ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିବା ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୁଲିସ। ଏନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 8ଟାରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲିକି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା କମେନା ଆମ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା କି ଘର ପ୍ରେସର କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ହେଇ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁନଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ପୁରା ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ହେଉଛି କାରଣ, ତ ତାକୁ ଧରାଯାଉ। କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି? ହଁ, ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତା ପାଖକୁ, ରାତିରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଡାକୁଥିଲା କି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଡାକୁଥିଲା। ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଡାକୁଥିଲା ଆସେ ଦେଖା ହେବା, ତ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ କହି ସେ ଫୋନ୍ କଟ୍ କରିଦେଲା 10-15 ମିନିଟ୍ରେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଝଗଡ଼ା କି କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଇଏ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ବ୍ଲାକମେଲିଂର କିଛି ଆପଣ ସୁରାଗ ପାଉଥିଲେ କି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ କି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା କି ଯେ ଭଉଣୀକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରାହେଇଛି? ହଁ, ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋ ଭଉଣୀ ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲା। ସେ ମାସେ ହେବ ପଚାରିଲେ କହୁନଥିଲା, ଡରିକି ମେ ବି ସେ ପୁଅ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା କି କ'ଣ କରୁଥିଲା, କିଛି କହୁନଥିଲା। କହୁଥିଲା ନାଇଁ କିଛି, ଆମେ କେତେ ଘର ଲୋକ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ କେତେ ପଚାରୁଛି ପର୍ସନାଲି କି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଦେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି, ତୋର କେଉଁ କଥାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ କେବେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି କେବେ? ନାଇଁ, ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରେ ବୁଲିବାର କଲେଜ ଭିତରେ ସେଟା ଦେଖିଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି? ହଁ, ବାକି ଯୋଉ ଦିନ ଡେ ଥିଲା ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଧରିକି ନେଇକି ରଖିଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ? ହଁ, ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି। ସେଇଠିକି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆସିଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚୁଟକିରେ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।